My dear students of class 7, you are warmly welcome to my class. Hope you are fine. I am also fine by the grace of the Almighty Allah. I know that you have been attending your half yearly exam, and in between this exam, I am here to present a class before you from your EFT book. And here I am welcoming you, Muhammad Ruhul Amin, Assistant Teacher English, Ghatail Cantonment Public School and College. Let's begin our today's class. Before starting the class, let's watch a video clip. My dear students, my target was not to make you listen the barking of the dog because it is very familiar to you. Rather, my target was to show you the scenery of a or the sight of a full moon, because the question is, what have you seen in the video and how do you feel when you see such a beautiful moon? We know that each and everybody among us likes the full moon because a moonlit night is always appreciated by every type of people, because this is such a night which really creates a dream, which really creates an environment which is very charming for all. Today our topic is under the full moon, and the unit is 6, lesson 7. So again I am repeating, the topic is under the full moon. So পূর্ণ চাঁদের নিচে. At the end of the lesson, you, the students, will be able to read and understand text. তোমরা text পড়ে বুঝতে পারবে. Pronounce few words ending with অর্থাৎ চ সাউন্ড দিয়ে কিছু শব্দের আমরা pronunciation শিখব। Then talk about people, আমরা লোকজন সম্পর্কে কথা বলতে পারবো। Place, কোনো জায়গা সম্পর্কে কথা বলতে পারবো। And event, কোনো ঘটনা সম্পর্কে কথা বলতে পারবো। We'll be able to write a short description, কোনো কিছু সম্পর্কে আমরা ছোট করে describe করতে পারবো। You will also be able to tell the meaning of some key words from the inference. Inference means anticipation, অর্থাৎ অনুমান করে নেওয়া, অর্থাৎ অনুমান করেও আমরা কিছু শব্দের meaning বলতে পারবো। So let's take, if we really be able to do these activities. What do you see in the pictures? There are several pictures. There are four pictures. In the first very pictures, we can see grandparents and grandchild, অর্থাৎ a grandmother, a grandfather, and between them there is a grandchild. In second picture, we can see a village home or village house. আমরা গ্রামের একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। In third picture, few houses and a yard. কিছু ঘর এবং একটি উঠান, অর্থাৎ গ্রামের বাড়িতে, শহরে আমাদের জায়গা সংকুলান হয় না দেখে আমরা সাধারণত উঠান দেখতে পাই না, কিন্তু গ্রামের বাড়িতে যতগুলো ঘর থাকুক, ঘরের মাঝখানে একটা জায়গা থাকে যেখানে ফাঁকা থাকে, সেই জায়গাটিকে বলা হয় ইংরেজিতে ইয়ার্ড, বাংলায় বলা হয় উঠান বা আঙিনা। In fourth picture, we can see a beautiful full moon. Full moon, that means when the rays of the sun get full reflection on the moon, while the whole moon is visible, and this is called full moon, অর্থাৎ পূর্ণ চন্দ্রিমা। পূর্ণ চাঁদ যখন দেখতে পাই আমরা আকাশে, তখন তাকে বলা হয় ফুল মুন। Now it's time to
read aloud our today's lesson. Let's read our today's lesson aloud. Let's have a look. The topic is under the full moon. The keywords are relaxed and love one's head off. Love one's head off. This is a phrase. We'll know this the meaning of these keywords in our lesson, but not now. Let's see a stanza of a poem by the poet Walter de la Mare. Slowly, silently, now the moon walks the night in her silver shoon. This way and that she peers and says, silver fruit upon silver trees. অর্থাৎ স্লোলি ধীরে ধীরে সাইলেন্টলি নীরবে নাও দ্য মুন এখন চাঁদটি ওয়াক্স দ্য নাইট রাতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ইন হার সিলভার সুন তার রূপার তার সিলভার মানে রূপা তার রূপার পা দিয়ে সুন মানে হচ্ছে লেগস বা পা দিস ওয়ে এভাবে অ্যান্ড দ্যাট ওইভাবে শি পিয়ার্স পিয়ার্স মানে হচ্ছে টু লুক অ্যাট সামথিং ক্লোজলি কোনো কিছুর দিকে খুব গভীরভাবে তাকিয়ে থাকে শি পিয়ার্স সে যেন গভীরভাবে তাকিয়ে আছে অ্যান্ড সিজ এবং দেখে সিলভার ফ্রুট অর্থাৎ সে দেখতে পাচ্ছে তার আলোয় দেখতে পাচ্ছে সিলভার ফ্রুট আপন সিলভার ট্রিজ অর্থাৎ গাছটিও যেমন রূপার মনে হচ্ছে ঠিক তেমনি গাছের ফলগুলোও যেন রূপার মনে হচ্ছে তাই বলা হচ্ছে সিলভার ফ্রুট আপন সিলভার ট্রিজ তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবে যখন পূর্ণ চাঁদের আলো দেখা যায় চাঁদের আলোতে গাছ বা চারদিক সুন্দর রূপালী আলোতে আলোকিত হয়ে পড়ে ওকে নাও ইটস our time to read the passage. I am reading the passage with Bangla meaning so that you can get well understand. It was Jishan's grandparents house in the village. অর্থাৎ এটা ছিল জিশানের খেয়াল করে দেখো জিশানস অর্থাৎ জিশানের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস আমরা জানি আগে থেকেই যদি এস থাকে তাহলে অ্যাপোস্ট্রফিটা পরে দিলেই হয় ইট ওয়াজ জিশানস এটা ছিল জিশানের গ্র্যান্ড প্যারেন্টস দাদা দাদির বা দাদা দাদির হাউস বাড়ি ইন দ্য ভিলেজ গ্রামে অর্থাৎ এটা ছিল জিশানের গ্রামের দাদার বাড়ি দ্য নাইট স্কাই ওয়াজ ক্লিয়ার অর্থাৎ রাতের আকাশ ছিল পরিষ্কার দ্য ফুল মুন ওয়াজ শাইনিং ব্রাইটলি পূর্ণ চাঁদ উজ্জ্বলভাবে কিরণ দিচ্ছিল অল দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স পরিবারের সকল সদস্য হ্যাড ডেলিশাস সাপার তারা সুস্বাদু রাতের খাবার গ্রহণ করেছিল এখানে হ্যাড মানে হচ্ছে গ্রহণ করেছিল এইট অর টুক অ্যান্ড স্যাট এবং বসেছিল ইন দ্য ইয়ার্ড উঠানে সাধারণত আমরা জানি তোমরাও যদি গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে যাও খাবার দাবার শেষে যদি চাঁদের রাত হয় উঠানে বসে সবাই একসাথে গল্প করা হয় এরকম একটা সিনারিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে জিশানস কাজিন জিশানের চাচাতো ভাই বোন জাহিদ অ্যান্ড সীমা ওয়ার ভেরি এক্সাইটেড তারা খুবই আনন্দিত তারা খুবই উত্তেজিত দে আর দ্য সেম এজ তারা একই বয়সের দে ওয়ার অলসো স্টাডিং অ্যাট আ ভিলেজ স্কুল তারাও স্কুল গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করছে দেয়ার গ্র্যান্ড প্যারেন্টস গ্ল্যাডলি জয়েন্ট দেম তাদের দাদা দাদি তাদের সাথে আনন্দে চিত্তে জয়েন করলো দেখবা যখন নাতি নাতনি ছেলে মেয়ে একসাথে বসে গল্প করছে সেখানে বৃদ্ধরা বা একটু বয়স্করা বিশেষ করে দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি এরা বসতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে তাদের সাথে গল্প করতে দে ওয়ার গ্ল্যাডলি মানে আনন্দ চিত্তে হ্যাপিলি দে ওয়ার সিটিং অন আ ব্যাম্বো ম্যাট তোমরা অনেকেই হয়তো বা এখন দেখতে পাও না কিন্তু আগের দিনে এটার খুবই প্রচলন ছিল অর্থাৎ ব্যাম্বো ম্যাট বলতে বোঝানো হচ্ছে বাঁশের চাই বা বাঁশের তৈরি মাদুর অর্থাৎ বাঁশ সুন্দর করে কেটে কেটে সেটাকে চিকন বানিয়ে সেটা দিয়ে এক ধরনের পাটি যেটাকে বলা হয় মাদুর এই পাটি তৈরি করা সেটাকে বলা হচ্ছে দে ওয়ার সিটিং অন আ ব্যাম্বো ম্যাট তারা বাঁশের তৈরি একটি মাদুরে বসেছিল এভরিবডি ফেল্ট রিল্যাক্সড অর্থাৎ রাতের খাবার গ্রহণ করা শেষ তাদের আর কোনো কাজ করার নেই এভরিবডি ফেল্ট রিল্যাক্সড অর্থাৎ সবাই যেন আরাম আয়েশ অনুভব করছিল দে আর টকিং তারা কথা বলছিল লাফিং হাসছিল অ্যান্ড জোকিং এবং মজা করছিল কৌতুক করছিল দ্য চিলড্রেন্স ভয়েসেস ওয়ার দ্য লাউডেস্ট তার মধ্যে যারা শিশু ছিল তাদের কণ্ঠস্বর ছিল যেন সবচেয়ে উচ্চ মানে তাদের কথাগুলো যেন কানে বেশি এসে বাজতেছিল জাহিদ described how he played for his school in the উপজেলা inter-school tournament.
জাহিদ সেখানে বলতেছিল হাউ হি প্লেড সেভাবে সে কি কেমন খেলেছিল ফর হিজ স্কুল তার স্কুলের জন্য ইন দ্য উপজেলা ইন্টার স্কুল টুর্নামেন্ট অর্থাৎ উপজেলা আন্তঃ স্কুল টুর্নামেন্টে সে কেমন খেলেছিল তার স্কুলের হয়ে সেটা বলছিল। হোয়াট স্পোর্টস ডু ইউ টেক পার্ট ইন জিশান আস্কড জাহিদ। এবার জাহিদ জিজ্ঞাসা করলো জিশান তুমি কোন ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করো। জিশান could not answer. জিশান কোনো অ্যান্সার দিতে পারল না। There was no playground in his school and around his house. কেননা আমরা জানি জিশান এসেছে শহর থেকে, তাই জিশানের কোনো অ্যান্সার নেই, কেননা তার স্কুল এবং তার বাড়ির আশেপাশে কোনো মাঠ নেই। There was no playground. Shima also told them how she won the first prize for 100-meter sprint in her school annual sports. এবার জাহিদের পর তার বোন সীমা বলল যে সীমাও বলল হাউ শি ওয়ান কিভাবে সে জিতেছিল দ্য ফার্স্ট প্রাইজ প্রথম পুরস্কার ফর 100-মিটার স্প্রিন্ট 100 মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ইন হার স্কুল অ্যানুয়াল স্পোর্টস তার স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। শি স্যাং আ বিউটিফুল ভাওয়াইয়া এছাড়াও সীমা একটি সুন্দর ভাওয়াইয়া গান গাইল। আমরা জানি ভাওয়াইয়া আমাদের দেশে একটি ঐতিহ্যবাহী গান। এভরিবডি ক্ল্যাপড দেয়ার হ্যান্ডস ইন ডিলাইট অর্থাৎ ডিলাইট মানে হ্যাপিনেস খুশি খুশিতে সবাই তাদের হাততালি দিল। জুলিস আন্ট অর্থাৎ জুলি হচ্ছে জিশানের বোন। জুলিস আন্ট জুলির আহ, চাচি মিসেস জাহানারা খান টোল্ড সাম ফানি জোকস। মিসেস জাহানারা খান কিছু মজার জোক বললেন। দ্যাট মেড দেম লাফ দেয়ার হেড অফ। এই জোকগুলো শুনে তারা যেন হাসিতে ফেটে পড়লো, অট্ট হাসিতে ফেটে পড়লো। মানে তারা এমন ভাবে হাসতেছিল দেখে মনে হচ্ছে তারা বোকা হয়ে গেছে, তাদের জন্য হাসি ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। দ্য ফ্যামিলি গ্যাদারিং ওয়েন্ট অন ফার ইনটু দ্য নাইট। এবং গ্যাদারিং মানে হচ্ছে অ্যাসেম্বলিং, অর্থাৎ তারা সবাই মিলে যে একত্রিত হয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে গ্যাদারিং। দ্য ফ্যামিলি গ্যাদারিং পরিবারের এই মিলন মেলা ওয়েন্ট অন চলতেই থাকলো ফার ইনটু দ্য নাইট গভীর রাত পর্যন্ত। অর্থাৎ গভীর রাত পর্যন্ত তাদের পরিবারের এই গ্যাদারিং বা গল্প চলতেই থাকলো। নাও লেটস প্রসিড। উই হ্যাভ অলরেডি রেড। Okay, we have already completed our loud reading. Now we will know the meaning of some vocabulary. The first word is relaxed. What is the meaning of relaxed? The meaning is free from tension and anxiety or at ease. অর্থাৎ no disease that is called ease. So at ease আরামে থাকা, free from tension কোনো দুশ্চিন্তা and anxiety এবং বিষণ্ণতা মুক্ত থাকা মানে কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা নেই একদম আরাম আয়েশে যখন থাকা সেটাকে বলা হয় হচ্ছে রিল্যাক্স। লেটস সি আ সেন্টেন্স। শি ইজ লিসনিং টু মিউজিক। তিনি গান শুনছেন। শি ইজ ইন রিল্যাক্সড মুড। তিনি যেন এখন আরামে আছেন। লেটস প্রসিড। Laughs one's head off. What is the meaning? Laugh heartily or uncontrollably মানে এমন ভাবে হাসা যেটাতে যিনি হাসছেন তার কোনো কন্ট্রোল নেই। Laugh heartily or uncontrollably. You can see that they are laughing their head off. অর্থাৎ এখানে তিনজন পার্সন আছে, তারা এমন অট্ট হাসিতে হেসেছে যেন দেখে মনে হচ্ছে তাদের হাসিতে আর তাদের কোনো কন্ট্রোল নেই। তারা এমন কিছু শুনেছে, এমন কিছু জেনেছে যেটাতে তারা অট্ট হাসিতে ফেটে পড়েছে। তারা হৃদয় থেকে হাসছে। So laugh heartily or uncontrollably, that is called laugh one's head off. Look, listen and say the words. I have already told you at the beginning of this class that today we will also learn the pronunciation of some words, and the words will get pronounced with the ending sound অর্থাৎ চ sound. That means we know that uh, TCIs or only CIs, these sounds have two sounds. One is kh sound and another one is sa sound. অর্থাৎ today we will know about this sa sound. Let us hear. The first word is Which?
Second word. ditch, Third word. lunch, Final word. touch, অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পেলাম লাস্ট ওয়ার্ডের উচ্চারণ হচ্ছে সা সাউন্ড দিয়ে। লেট আস লিসেন এগেইন। which, ditch, lunch, touch. ওকে, লেট আস প্রসিড। We'll learn some more words. It's your turn to say these words and make one sentence with each word, as there is no opportunity of making sentence. Let us just try. The first word is rich. Second word pitch, একটা fall, peaceful. Third word Swiss. Final word watch, watch. Swiss, pitch, rich। অর্থাৎ লাস্ট সাউন্ড সিআইস এটার উচ্চারণ হবে চ সাউন্ড, অর্থাৎ চা সাউন্ড। Now there is a homework for you, and that is write about how you spend your leisure time at your home. তুমি তোমার বাড়িতে কিভাবে তোমার leisure time spend করো এটা নিয়ে একটি সুন্দর প্যারাগ্রাফ লিখবে। It will enhance your writing ability. It will also enhance your description ability. That means you will be able to describe something nicely. That's the end of our today's lesson. So thank you all for your patient hearing. We shall meet with a new lesson in our next class. Keep fine and keep praying, keep studying until then. Khuda Hafiz.